In last video, we discussed that agriculture and rural finance. But in this video, we are going to learn about industrial funds, the Reserve Bank of India and industrial funds. Though industries get finance from commercial banks, the quantum and the term will be very much limited generally. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் ஃபினான்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தால் அது வந்து அவங்களுக்கு சச் ஃபினான்ஸ் இஸ் நாட் இனஃப் பிகாஸ் தி குவாண்டம் அளவும் த டேர்ம் டைம் பீரியடும் கம்மியாக தான் இருக்குது. Why the commercial banks lend for short-term credit is because as they get short-term deposit from the public. பப்ளிக் கிட்ட ஷார்ட்-டர்ம் ஃபினான்ஸ் வாங்குறதுனால தான் ஷார்ட்-டர்ம் டெபாசிட் வாங்குறதுனால தான் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஷார்ட்-டர்ம் லோன் தான் கொடுக்க முடியும். ஃபர்தர் லெண்டிங் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் ஒன்லி அ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் அ டோட்டல் லெண்டிங் பை த பேங்க்ஸ். பேங்க்ஸோட டோட்டல் லெண்டிங் பார்க்கும்போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் தான். Hence, there is a need and urgency of establishing long-term credit facilities to industries. The institutional setup in India for financing and promoting industries, they are as follows. First, institutional setup, all India level institutions and state level institutions. All India level institutions are IFCI, ICICI, IDBI. State level institutions are SFCs and SIDOCs. Now we are going to discuss about all India level institutions. Among all India level institutions, first institution is IFCI, Industrial Finance Corporation of India. This was the first in the chain of establishment of financial corporations to provide financial assistance for industrial development. This is the first institution which was established in the year July 1, 1948 under the Act of Parliament. Industrial Finance Corporation of India provide assistance to industrial concerns in the following way. First, it provide long-term loans both in rupees and also foreign currencies. Second, underwriting of equity, preference and debentures issues. அப்படி அண்டர்ரைட்டிங் பண்ணி கொடுக்குற அந்த இதை சப்ஸ்கிரைபிங் பண்ணிக்கிறாங்க. ஈக்விட்டி சப்ஸ்கிரைபிங் டு ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூஸ். அண்டர்ரைட்டிங்னா ஓகே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இந்த ஐஎஃப்சி என்ன செஞ்சுக்கிறது பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்க. அடுத்து ஃபோர்த்து ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா guaranteeing the deferred payment. Deferred means future payment in respect of machinery imported from abroad or purchased in India. கோடிக்கணக்கில் செலவு செஞ்சு மெஷின் வாங்கும்போது அதை உடனே பே பண்ண முடியலன்னா இன்னைக்கு என்ன ப்ரைஸோ அதே ப்ரைஸில் ஃபியூச்சரில் பே பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு டெஃபர்ட் பேமெண்ட். அந்த வாரண்ட்டி யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஐஎஃப்சிஐ கொடுத்துக்கிறாங்க. தென் ஃபிஃப்த்து, guaranteeing of loans raised in foreign currency from foreign financial institution. ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து வாங்குற அந்த ஃபாரின் கரன்சி அந்த லோனுக்கு இவங்க கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. வேறு என்னெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க? த ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டண்ட் ஆஃப் ஐஎஃப்சிஐ கேன் பி அவைல்டு பை எனி லிமிடெட் கம்பெனி இன் த பப்ளிக், private, or joint sector or by cooperative society incorporated in India which is engaged or proposes to be engaged in the specified industrial activity. மேலே சொன்ன அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, பப்ளிக், ப்ரைவேட், ஜாயின்ட் செக்டர், லிமிடெட் கம்பெனிலாம், அவங்க இதில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த ஐஎஃப்சிஐ வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க. Such financial assistance will be available for the setting up of new industrial project and also for the expansion, diversification, renovation or modernization of existing ones. இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, நியூ இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஐஎஃப்சிஐ ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க. The IFCI also provide financial assistance on concession terms for setting up of industrial projects. Industrially less developed districts in the states or union territories notified by the
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிற பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, யூனியன் டெரிட்டரிஸும் சரி ஸ்டேட்ஸ்லையும் சரி, அங்கே போய் எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு கன்செஷன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, ஃபினான்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ஐஎஃப்சிஐ ரைசஸ் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ், எங்கே இருந்தெல்லாம் இவங்களுக்கு ஃபண்டு கிடைக்கும்? பை வே ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இஷ்யூ ஆஃப் பாண்ட்ஸ் இன் த மார்க்கெட், borrowing from Industrial Development Bank of India and central government. Third one, foreign credit secured from foreign financial institutions and borrowing in the international capital markets. These are the 3 or 4 ways the IFCI can raise the resources to finance to develop industries. Next institution, ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India. What are the functions done by ICICI? First function is assistant to industries help பண்றதுக்கு. Provision for foreign currency loans, foreign currency loan கொடுக்கறதுக்கு. Merchant banking, merchant trading அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. அண்ட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், கடன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறது. ப்ராஜெக்ட் ப்ரொமோஷன், ஹவுசிங் லோன்ஸ், லீசிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் டன் பை ICICI. When it was started, this was set up on 5th January 1955. என்னமா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? சார் ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி. and the advice of whom? There are 3 main missions. யார் அந்த 3 missions பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு பேங்க், கவர்மெண்ட் ஆஃப் USA அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த ICICI ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. The principal purpose of this institution is, எதுக்காக இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சேனலைஸ் த வேர்ல்டு பேங்க் ஃபண்ட். வேர்ல்டு பேங்க் ஃபண்டை வந்து இந்த இந்தியாவில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இனிஷியலி த கேபிட்டல் ஆஃப் ICICI வாஸ் ஹெல்டு பை ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ப்ரைவேட் கையில் தான் இருந்துச்சு ICICI. பட் நவ் a very large part of this equity capital is held by whom? Public sector institutions. யார் அந்த பப்ளிக் செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா, பேங்க்ஸ், LIC, GIC ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் அண்ட் இட்ஸ் சப்சிடரிஸ், இதோட துணை. ஆஸ் திஸ் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் நேஷனலைஸ். மேலே சொல்லியிருந்தாலும் ப்ரைவேட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை நேஷனலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்கிட்ட இது வந்துடுச்சு. The significant feature of this operation of ICICI is எல்லாமே ஃபாரின் கரன்சி லோன்ஸ் சாங்ஷன் பை திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஃபாரின் லோன்ஸ் எப்படி இது கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நியர்லி 50% ஆஃப் இதோட டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சியாக தான் இருக்கும். எப்படி இருக்குது? திஸ் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் த ஃபெசிலிட்டி இட் என்ஜாய்ஸ் ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் இன் த ஃபாரின் கரன்சிஸ். இது எல்லாத்தையும் டிரான்சாக்ஷன்ஸுமே ஃபாரின் கரன்சி மூலிமா தான் வச்சுக்கிறோம். ஸோ மேஜர் ஷேர்ஸ் யார் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, த வேர்ல்டு பேங்க் ஹேஸ் பீன் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் சச் ஃபண்ட்ஸ் சின்ஸ் 1973. த ICICI ஹேஸ் entered where? The international capital market and also for raising foreign currency loans. This is the reason why the ICICI get foreign currencies in large way. The major portion of its rupee resources எது மூலியமாக கிடைக்குதுன்னா, டிபெச்சர்ஸ் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட், அது மூலியமாக விற்று தான் இதுக்கு நிறைய ருப்பி ரிசோர்ஸஸ் கிடைக்குது. The ICICI also borrow from where? Industrial Development Bank of India and also government. இவங்ககிட்டே இருந்து வாங்கினாலும் இதோட மேஜர் சோர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ், அந்த ஃபினான்ஸ் வந்து யாருக்கு போய் சேருதுன்னா, gone to the private sectors. வாங்குறதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு, ஆனால் எதுக்கு ஃபினான்ஸ் ஃபுல்லாக யாருக்கு போய் சேருது? ப்ரைவேட். லாஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் IDBI Bank, Industrial Development Bank of India. The Industrial Development Bank of India has been conceived with
primary object of creating an apex institution. Apex means high institution. To coordinate the activities of other financial institutions, including banks. The banks, finance institutions, இவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா கோஆர்டினேட் பண்ணி இது வந்து எல்லாருக்கும் தலைவனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது IDBI. The Development Bank was a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India up to 1976. February 15, 1976 வரையும் இது RBIயோட subsidiary பேங்காக தான் இருந்துச்சு. After February 16, 1976, it was de-linked from RBI and it made us an autonomous corporation fully owned by Government of India. அதுவரை RBI கிட்ட இருந்தது. February 16லேருந்து Government of India சொந்தமாக மாறிடுச்சு IDBI. Functions of IDBI பார்த்தீங்கன்னா, the functions of IDBI fall into two groups. One is assistant to other financial institutions. மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, டைரக்டாக அசிஸ்டன்ட் கொடுக்குறது. எப்படின்னா, அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சர்ன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டோ இல்லை தனியாகவோ சேர்ந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது. தீஸ் ஆர் த டூ வேஸ். The IDBI can provide refinance in respect of term loans to industrial concern given by IFC, the state financial corporations, other financial institutions notified by the government, scheduled banks and state cooperative bank. இவங்க மூலயமா சொல்லி கன்சீவான அந்த பேங்க்ஸ் மூலயமா ஃபினான்ஸ் வாங்கி இந்த IDBI ரீஃபினான்ஸ்ன்ற வேலையை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க. A special feature of IDBI is provision for the creation of special fund that is known as Development Assistance Fund. This is what special feature of IDBI. The fund is intended to provide assistance to whom? To industries which require heavy investment with low anticipated rate of return. அவங்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் கம்மியாக இருக்கும், பட் தே ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் லார்ஜ். அப்படிப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு இந்த IDBI ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. Such industries may not able to get assistance in normal course. சாதாரண காலங்களில் அவங்களால இந்த ஃபண்டை வாங்க முடியாது. The financing of export was also undertaken by IDBI till the establishment of Exim Bank in March 1982. Exim Bank 1982ல வர வரையும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஒர்க்கை யார் தான் பார்த்துட்டு இருந்தது? IDBI தான் ஃபினான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எக்ஸ்போர்ட்கான ஃபினான்ஸ் also done by IDBI. These are the functions of IDBI. All these institutions are financed to industries.